there. So uh, whatever the syllabus left from the photosynthesis and bioenergetics topic, which was all allotted to the Pratibha Patil madam. So I want to continue few points from that particular syllabus. Uh, Here I am audible to all of you. Yes, ma'am. You are audible. Yes, ma'am. Okay, thank you. And now I want to share the entire screen here. But okay, yeah, this screen is visible to all of you. Yes, ma'am. Yeah, actually, few days back, we already discussed about the these points. Just I again recover here. Means electron transport chain. Okay. Then architecture of mitochondria means structural aspects of mitochondria here, and overall uh, metabolic view of the cell means glycolysis, TCA cycle, and then reducing equivalents are synthesized, which are used in the electron transport chain for ATP production, or we call it as energy production. And I think I discussed already this table also. मी हा टेबल पण तुम्हाला डिस्कस केलेले आणि काही कॉम्प्लेक्सेस पण डिस्कस केलेले आहेत, लक्षात आहेत का? Again, I summarize here in short as a complex one means NADH dehydrogenase, complex two means succinate reductase, succinate coenzyme Q reductase, or called as succinate dehydrogenase. Complex 3 cytochrome Q, cytochrome C reductase, and complex 4 means cytochrome oxidase. According to these complexes, there are different number of proteins are present. It is a group of protein and collectively called as NADH dehydrogenase, for example. And in that particular complex, there is a different prosthetic groups are present as a FMN, FES centers, FAD, cytochrome proteins like cytochrome A, B. Okay, and here copper A and copper B centers are also present. Okay, this is a different carriers we called as, or different prosthetic groups which are present in different complexes. So when we consider the electron transport chain here, uh, I think this complex 1, complex 2, coenzyme Q, okay, and कॉम्प्लेक्स 3 पर्यंत आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेलं होतं मागे एका आपल्या लेक्चरमध्ये, आणि स्टील याच्यावरती इंडिव्हिज्युअल कॉम्प्लेक्सवरती जास्त फोकस न करता हे सायटोक्रोम्स पण मी सांगितले होते, सायटोक्रोम A3, B, or B1, B2, C, C1. Okay, these are again small proteins which are uh, absorb the light at the particular characteristic wavelength, and so that according to the region of light absorbance, they are called as a cytochrome A or cytochrome B. Their names are given according to their absorption peak pattern. आणि इथे जर आपण बघितलं, कॉम्प्लेक्स 4 मध्ये सुद्धा कॉपर ए अँड कॉपर बी हे इलेमेंट्स अलॉंग विथ इट्स प्रोटीन्स अँड किंवा त्याच्यामध्ये हिम ग्रुप पण आहे, हिम ग्रुप बरोबर कॉपर जॉईन झालेला असा एक कॉम्प्लेक्स रिजन पाहायला मिळतोय. हे त्याच्यातले इंडिव्हिज्युअल कॉम्प्लेक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आहे, पण मी म्हणजे ह्याला आपण मेटल सेंटर्स पण म्हणतोय. हिम अलॉंग विथ कॉपर, हिम अलॉंग विथ कॉपर बी, 2 सेंटर्स असल्यामुळे. तर ह्याच्या बरोबरीने आपल्याला आज बघायचं आहे ते म्हणजे किमोऑस्मॉटिक मॉडेल, सगळ्यात महत्वाचं मेकॅनिझम. हे जे काही सगळे कॉम्प्लेक्सेस आहेत, 1 मिनिट काय झालं इकडे, किमोऑस्मॉटिक मॉडेल किंवा किमोऑस्मॉटिक हायपोथेसिस म्हणतात ह्याला. म्हणजे एटीपी तयार होण्यासाठी हे काय आणि कसं वर्किंग मेकॅनिझम आहे हे शॉर्टली सांगायचं, आणि मग पुढे आपण कंटिन्यू इनिबिटर्स अँड अनकपलर्स बघायचे आहेत. मी त्याच्या आधी ऍक्च्युअल मॉडेल सांगण्याच्या आधी मी इथे तुम्हाला एक हे जे काही मॉडेल आहे ह्याचे की ते इमेज खूप छान दाखवलेली आहे, ही तुम्हाला मला शेअर करायचे. सो आय वॉन्ट दिस इमेज ऑफ किमोऑस्मॉटिक मॉडेल. दिस इज कॉम्प्लेक्स 1.
झूम केलेला आहे तो कॉम्प्लेक्स 1 रिजन दिसतोय ना? हॅलो, दिसतोय मॅम. हा, पीपीटी तुम्हाला हो दिसते मॅम. किंवा नाही हे येस लक्षात येण्यासाठी फक्त विचारते मी, कारण बऱ्याचदा काही वेगळे ऑप्शन्स किंवा काही वेगळे टूल सिलेक्ट केले की बऱ्याचदा स्क्रीन ऑफ होते. तर हा जो कॉम्प्लेक्स 1 आहे, तर ह्याची चेन बघा कशी आहे, इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन. शॉर्ट समरी तर मी परत पुन्हा रिकवर करते. कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कोएन्झाइम क्यू, कॉम्प्लेक्स 3, सायटोक्रोम सी, इकडे वरती पर्पल कलरचा आहे हा इथं, अँड देन कॉम्प्लेक्स 4. दिस इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन. याला आपण इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन म्हणतोय. आणि ह्याच्यात जर कॅरियर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन म्हटलं आपण, कॅरियर्स मीन्स व्हॉट, FMN, आता आपण जे सांगितलं होतं FES सेंटर्स, cytochromes A, B, C, and ubiquinone, it is also carrier of this electron transport chain. And then these are different carriers present along with the other proteins in association, and so that called as a complex. म्हणजे ह्या प्रत्येक कॉम्प्लेक्स मध्ये काही कॅरियर्स आहेत आणि त्या कॅरियर्स मधून इलेक्ट्रॉन पुढे जातोय, आणि हा इलेक्ट्रॉन पुढे जातोय त्याचा पाथ इथे एक दाखवलेला आहे बघा. NADH plus H plus is converted into NAD by donating its electrons to the कॉम्प्लेक्स 1. आता कॉम्प्लेक्स 1 म्हणजे कोण असतो? त्या ठिकाणी FMN सेंटर्स आहेत किंवा FES सेंटर्स आहेत. मग इलेक्ट्रॉन्स या रिजन मध्ये आल्यानंतर मी थोडस हे पुढे हे करते, हायलाइटर घेते. हा, ह्या NADH प्लस, सॉरी, ओके, हा जो रिजन आहे, ह्या NADH प्लस H प्लस कडून इलेक्ट्रॉन्स पुढे पास होताना हा एक ब्ल्यू लाईन दाखवलेली आहे बघा, ब्ल्यू लाईन पाथ दाखवलेला आहे. तर हा कॉम्प्लेक्स 1 मध्ये दिले जातात, नंतर कोएन्झाइम क्यू, आणि नंतर कॉम्प्लेक्स 3, नंतर सायटोक्रोम सी, आणि नंतर कॉम्प्लेक्स 4, आणि देन लास्टला ऑक्सिजनकडे इलेक्ट्रॉन्स पास होतात. तर ह्या सिस्टीमला आपण इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन म्हणतोय. पण हे होताना मीन व्हाईल इथं काय झालेलं आहे लक्षात घ्या, हे सगळं होत असताना याच्यामध्ये अजून एक झालेलं आहे की इकडे 4 प्रोटॉन्स या बाजूला बघा, दिस इज अ मॅट्रिक्स साइड अँड दिस इज अ इंट्रामेम्ब्रेन स्पेस साइड. इथं लिहिलेलं आहे बघा इंट्रामेम्ब्रेन स्पेस, आणि इथं मॅट्रिक्स लिहिलेलं आहे. या मॅट्रिक्सच्या बाजूने इकडे 4 प्रोटॉन्स मेम्ब्रेन इंट्रामेम्ब्रेन स्पेस साइडला लोकेट केलेले आहेत, किंवा त्याला आपण ट्रान्सलोकेशन शब्द वापरतो. ओके, हिअर ट्रान्सलोकेशन ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम मॅट्रिक्स टू इंट्रामेम्ब्रेन स्पेस, मी ते एक ॲरो काढलेला आहे बघा हा. आणि मग हे 4 प्रोटॉन्स ट्रान्सलोकेट झालेले आहेत, म्हणजे इथं गर्दी वाढ, म्हणजे इथं प्रोटॉनची नंबर ऑफ काउंट प्रोटॉनचा वाढू लागलेला आहे. जसं इलेक्ट्रॉन फ्लो पुढे जाईल तस तसा कॉम्प्लेक्स 3 कडून पण इथं बघा, कॉम्प्लेक्स 3 कडून पण 4 प्रोटॉन्स बाहेर आलेले आहेत. ओके, म्हणजे हा या रिजन मध्ये पण 4 प्रोटॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स पुढे पास झाले की 4 प्रोटॉन्स ट्रान्सलोकेट होत आहेत. त्याच्यानंतर सायटोक्रोम सी कडून कॉम्प्लेक्स 4 कडे इलेक्ट्रॉन्स पास होताना इथं सुद्धा 2 प्रोटॉन्स पुढे पास झालेले आहेत बघा. ओके, म्हणजे ओव्हरऑल 4 + 4 + 2, म्हणजे जेव्हा 2 इलेक्ट्रॉन्स NADH मधून जेव्हा 2 इलेक्ट्रॉन्स फक्त पुढे जात आहेत फायनल ऍक्सेप्टर ऑक्सिजन पर्यंत, तेवढ्या मीन व्हाईल प्रोसिजर मध्ये 10 प्रोटॉन्स इंट्रामेम्ब्रेन स्पेस मध्ये ट्रान्सलोकेट केले. व्हॉट आय से हिअर, 10 प्रोटॉन्स आर ट्रान्सलोकेटेड इन दी इंट्रामेम्ब्रेन स्पेस. आणि आपलं एमच इथं आहे की हे प्रोटॉन्स ट्रान्सलोकेट करण्यासाठी ही इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन झालेली आहे. लक्षात, कारण जेवढे प्रोटॉनची गर्दी जास्त होईल, शेवटी लिपिड लेअर आहे, लक्षात घ्या, लिपिड आउटर मेम्ब्रेन आणि इनर मेम्ब्रेन लिपिडच्या बाय लेअर आहे, तिथे इमेज मध्ये पण दिसत आहेत. दिस इज अ लिपिड बाय लेअर आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज अ लिपिड बाय लेअर इनर मेम्ब्रेन ऑफ द मायटोकॉन्ड्रिया.
आर्किटेक्चर ऑफ मायटोकॉन्ड्रियामध्ये हे पॉइंट सांगायचे आहेत. आणि मग मीन व्हाईल ह्या स्पेसमध्ये जेवढे प्रोटॉन एक्स्ट्रा होतील तेवढा एक ग्रॅडियंट तयार होतो. प्रोटॉन 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 एक प्रकारचा फोर्स तयार होतो. एक्सेसिव्ह प्रोटॉन्स तयार होत आहेत, लक्षात घ्या. आणि एक्सेस प्रोटॉन्स इथं ह्या स्पेसमध्ये अकोमोडेट केले जाणार नाहीत. फॉर एक्झाम्पल, एखादा वर्ग आहे आपला क्लासरूम एमएससीचा, एमएससी मायक्रोचा क्लासरूम आहे. या क्लासरूम मध्ये 30 विद्यार्थी आपण ऑलरेडी बसवलेले आहेत फर्स्ट इयरचे. त्याच्यात परत सेकंड इयरचे अजून 20 विद्यार्थी आणून बसवायचं म्हटलं तर काय होईल? ओव्हर क्राऊड, गर्दी होईल ना. आणि मी जर म्हटलं त्या एकूण साधारण एक 50 जी संख्या बसली विद्यार्थ्यांची आहे त्याच्यात अजून एक 50 विद्यार्थी आणून बसवूया, चालेल का? खूप गर्दी होईल. मग असं करून चालणार नाही. मग आपल्याला ह्या प्रोटॉन्सना कुठून तरी रिलीफ दिला पाहिजे, कुठून तरी ह्या प्रोटॉन्सना बाहेर आलं पाहिजे. हे बाहेर येण्यासाठी पुढचा वे काय घेतोय बघा आपण. हे जे प्रोटॉन्स आलेले आहेत हे प्लस प्लस साइन म्हणजे प्रोटॉन्स आहेत. हे प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा प्रोटॉन जे आहेत ते एटीपीएज नावाचं एन्झाईम आहे इकडे आपल्याकडे. ओके, एटीपीएज एन्झाईम इथं दाखवलेलं आहे बघा. हे जे एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स आहेत हे एटीपीएज एन्झाईम मधून परत पुन्हा मॅट्रिक्सकडे आणले जातात. बॅक रिलोकेटेड म्हणायचं, रिलोकेशन. ट्रान्सलोकेशन म्हणजे आधीची जी जागा आहे ती बदलायची, त्यांची ट्रान्सलोकेशन. मॅट्रिक्स मधून मेम्ब्रेन स्पेस मध्ये गेले आणि आता काय होतंय, मेम्ब्रेन स्पेस मधून परत त्यांच्या ओरिजिनल जागेवरती येत आहेत, म्हणजे रिलोकेट होत आहेत. आणि मग या केसमध्ये इथे बघा, हे जे एन्झाईम आहे हे काही ठिकाणी कॉम्प्लेक्स 5 म्हणून सांगतात, पण ऍक्च्युली हा इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेनचा कंपोनंट नाही. हा रॅन्डमली इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेनच्या नंतर पण असू शकतो किंवा ओव्हरऑल कुठेही इनर मेम्ब्रेनच्या रिजन मध्ये तो प्रेझेंट असू शकतो. पण ह्याचं फंक्शन इथं लिंक्ड असल्यामुळे काही लोक याला कॉम्प्लेक्स 5 म्हणतात, पण ऍक्च्युली कॉम्प्लेक्स 5 म्हणायचं नाही. ओके, दिस इज अ ATPase enzyme which contains the F0 and F1 domain. F0 region is present in the membrane. It is a drum-like structure, while F0 is a flower-like arrangement containing domain, or there are 6 subunits are present like alpha, beta, alpha, beta, alpha, beta in arrangement. Alternate alpha beta arrangement असते 6 subunit, and at the central position gamma shaft is present. Okay, and this F1 domain, whatever, it functions for the ATP formation. Means ADP plus phosphate is converted into ATP. ADP चं ATP मध्ये कन्व्हर्शन होते. ATP म्हणजेच एक एनर्जी तयार होते. पण आपल्याला माहिती आहे जेव्हा कोणताही एनर्जी मॉलिक्यूल तयार करायचं तेव्हा त्या एनर्जी तयार करण्यासाठी हाय एनर्जी बॉन्ड तयार करावा लागतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एडीपी प्लस फॉस्फेट ह्यामध्ये जो बॉन्ड तयार होणार आहे, हा फॉस्फेट जो जॉईन होताना जो बॉन्ड तयार झाला, हा बॉन्ड तयार करण्यासाठी एनर्जी पाहिजे. आणि ही एनर्जी आपल्याला ह्या F1 डोमेन मधून मिळते. F1 डोमेन मधून कशी मिळते तर त्याचा सेंट्रल रॉड जो आहे तो शाफ्ट जो आहे तो मूव्ह होतो किंवा रोटेट होत राहतो. तो जसा रोटेट होईल तशी एनर्जी मिळते आणि ही एनर्जी वापरून एटीपी तयार होत जाते. पण हा सेंट्रल शाफ्ट रॉड मुवमेंट होण्यासाठी हा जो F0 डोमेन आहे हा रोटेट होतोय, लक्षात घ्या. देयर इज अ रोटेशन ऑफ F0 डोमेन. आणि F0 डोमेनचे रोटेशन करण्यासाठी कोण रिस्पॉन्सिबल आहेत? प्रोटॉन्स. म्हणजे इथे एक डार्क मॅजेंटा कलरची लाईन दाखवलेली आहे बघा, प्रोटॉन्स ट्रान्सलोकेट होण्यासाठी. हे बघा इकडे, ही इकडून प्रोटॉन्स येत आहेत असे इकडे F0 डोमेन मधून पास होऊन ते इथं पुढे मॅट्रिक्स साईडला आलेले आहेत या रिजन मध्ये. मॅट्रिक्स बाजू आहे इकडे, म्हणजे मेम्ब्रेन स्पेस मधून प्रोटॉन्स घेतले जात आहेत आणि परत पुन्हा मॅट्रिक्स साईडला पाठवले जात आहेत. पण मीन व्हाईल हे पाठवत असताना F0 डोमेन रोटेट होत राहतो, गोल असा फिरत राहतो ड्रम सारखा. आणि तो जसा फिरेल तसा गॅमा शाफ्ट पण रोटेट होतोय आणि F1 सबयुनिट जे आहेत अल्फा बीटा सबयुनिट यांच्यामध्ये कॅटालायटिक रिॲक्शन होते. म्हणजेच कॅटालिसिस म्हणजेच एडीपी प्लस फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी, ही रिॲक्शन होते. ओके, मग ही रिॲक्शन होण्यासाठी
हा जो फोर्स किंवा ही जी काही एनर्जी मिळाली ह्याला काय म्हटलं जातं, प्रोटॉन मोटिव्ह फोर्स, PMF, प्रोटॉन मोटिव्ह फोर्स. ओके. आणि मग फायनल रिझल्ट काय होते, प्रोटॉन मोटिव्ह फोर्स जेवढ्या प्रमाणात जास्त प्रमाणात असेल तेवढ्या जास्त प्रमाणात इथे एटीपी तयार होऊ शकते. अल्टिमेटली काय सांगतोय आपण इथं, बघा, जेवढे NADH असतील तेवढे इलेक्ट्रॉन फ्लो होणार, तेवढे प्रपोर्शनल प्रोटॉन्स ट्रान्सलोकेट होणार, तेवढा प्रोटॉन मोटिव्ह फोर्स जनरेट होणार हा सगळा. आणि जेवढा प्रोटॉन मोटिव्ह फोर्स जास्त जास्त तयार होत जाईल तेवढ्या प्रमाणात एटीपी तयार होत जाणार. ओके. सो दिस इज द mechanism of ATP synthesis. Okay, we called as it is a oxidative phosphorylation. ओके, ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरायलेशन का म्हणायचं, कारण ही जी रिॲक्शन झाली याला आपण काय म्हणतोय, फॉस्फोरायलेशन. ADP इज कन्वर्टेड इनटू ATP. पण मला ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरायलेशन का म्हटलं, कारण सेल्युलर रिॲक्शन मध्ये ऑक्सिडेशन झाल्यामुळे ऑक्सिडेशन रिडक्शन रिॲक्शन्स होतात आणि NADH तयार होतो. ओके. आणि मग ह्या NADH मुळेच हा प्रोटॉन मोटिव्ह फोर्स तयार झालेला आहे. PMF म्हणतात त्याला, प्रोटॉन मोटिव्ह फोर्स. ओके. आणि हा प्रोटॉन मोटिव्ह फोर्स वापरूनच पुढे फॉस्फोरायलेशन रिॲक्शन झालेली आहे. म्हणून ओव्हरऑल रिॲक्शन मेकॅनिझमला ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरायलेशन म्हणतात. आणि यालाच आपण काय म्हणतोय, किमो ऑस्मोटिक हायपोथेसिस और किमो ऑस्मोटिक मॉडेल फॉर ATP सिंथेसिस. ओके. किमोऑस्मोटिक मॉडेल म्हणजे काय, तर हे ओव्हरऑल हे लिंक सांगायची, इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन अँड ATP सिंथेसिस, ही जी लिंक सांगितली गेलेली आहे, हे जे रिलेशन सांगितलेलं आहे याला किमोऑस्मोटिक मॉडेल म्हणतात. गॉट इट? लक्षात आलं का? किमोऑस्मोटिक मॉडेल म्हणजे काय, इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन आणि त्याला लिंक्ड जी काही ATP सिंथेसिस मेकॅनिझम आहे, ह्या ओव्हरऑल रिॲक्शन लिंकेजला आपण काय म्हणतोय, किमोऑस्मोटिक मॉडेल. ओके. सो आफ्टर दिस पॉइंट, हे किमोऑस्मोटिक मॉडेल बद्दल इन शॉर्ट इथे थोडंसं ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन येते. इट इज प्रपोज बाय द पीटर मायकेल इन 1961. This hypothesis couples the electron transport to ATP generation. And first time Michael suggests that the ATP generated by the use of energy stored in the form of proton gradient across the biological membrane rather than the direct chemical interference of the high energy compounds. Okay. And this first time it is proposed model, but later on it is experimentally also proved as a complex one. Shows the transport of 4 protons. Similarly, complex 3 also responsible for the translocation of the 4 protons, and here complex 4 is responsible for the translocation of a pair of proton or 2 protons. The 2 protons म्हटलेले आहे. Okay, and this event is very important. Means not only electron transport is here, along with that there is a here. Okay, there is a electron transport is occurred side by side, no doubt, but along with that proton translocation is also very important, which is essential for the ATP synthesis. ओके. मग हेच इथं आपण ही इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन केमोऑस्मोसिस म्हणजेच काय सांगितलेलं इथं बघा, हे शॉर्ट रिप्रेझेंटेशन केलेलं आहे. हा कॉम्प्लेक्स 1 आहे, त्याच्यानंतर कोएन्झाइम Q, कॉम्प्लेक्स 3, सायटोक्रोम C, नंतर कॉम्प्लेक्स 4. याच्यामध्ये जी इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन होत जात आहे, प्रोटॉन मोटिव्ह फोर्स तयार होत जाणार आहे, तो वापरून ATP सिंथेसिस होतो. ओके. सो ह्या मेकॅनिझमला ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरायलेशन ऑफ ATP सिंथेसिस पण म्हणतात. मोड ऑफ ATP सिंथेसिस, दॅट इज ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरायलेशन.
ही जी लिंक तयार होते याला किमो ऑस्मॉसिस म्हणतात. म्हणून ओव्हरऑल मेकॅनिझमला आपण किमो ऑस्मॉटिक मॉडेल असंही म्हटलं गेलं तरी चालेल. ओके, सो आफ्टर दिस मॉडेल वन्स म्हणजे आता आपल्याला हे कसं समजलं की इथं 4 प्रोटॉन्स ट्रान्सलोकेट होत आहेत किंवा इथून इलेक्ट्रॉन पुढे पास होतोय वगैरे, इथं कॅरियर कोण आहे, ओके, हे आपल्याला कशातून समजतं तर इनहिबिटर स्टडीमध्ये. ओके, इनहिबिटर स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन, याच्यावरती पण बरेचदा क्वेश्चन आन्सर वगैरे येत राहतात. एकच मिनिट, हा मला ही इमेज घ्यायची आहे, त्यात इमेज सांगते मी आणि मग आपण मला वरती घालवायचं आहे. शिट, ठीक आहे ठीक आहे, खाली राहते, काय हरकत नाही. ओके, इमेज दिसते का तुम्हाला? स्लाइड शेअर मध्ये आता स्लाइड जी शेअर केलेली आहे इमेज दिसते का ही, किंवा मी इथं झूम ऑप्शन पण घेतलेलं ऑन करून केलेलं आहे, दिसतोय का? हो दिसते मॅम. हो मॅम दिसते. हा, मगाचीच आपण जी इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन आणि एटीपीएज एन्झाईम वगैरे बघितलेलं तेच सेम सगळं इथं आहे, फक्त इथं आपण काय घेतोय, इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन पर्यंत घेतोय फक्त. आणि जेव्हा तुम्हाला कॅरियर्स विचारले जातात, कॅरियर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन, तर इथं दिसत आहेत बघा आपल्याला, हा NADH2 म्हटलेला आहे, FMN, FES, कोएन्झाईम Q, सायटोक्रोम B, FES किंवा सायटोक्रोम C. हा सिक्वेन्स कधीही चुकवायचा नाही, हा सिक्वेन्स हाच राहतो इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन साठी. मग सायटोक्रोम C आहे, नंतर हिम A3 किंवा त्यालाच आपण सायटोक्रोम A3 म्हटलेलं आहे, आणि नंतर मग फायनल इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टर ऑक्सिजन. हा सिक्वेन्स फिक्स आहे इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन मधला. हा जो कॉम्प्लेक्स 1 रिजन आहे, तर या कॉम्प्लेक्स 1 रिजन मध्ये कॉम्प्लेक्स 1 टू कोएन्झाईम Q इलेक्ट्रॉन जी ट्रान्सफर होण्याची जी स्टेप आहे, आपण इनहिबिटर म्हणजे काही असे केमिकल्स आहेत किंवा काही असे मॉलिक्युल्स आहेत की ते इलेक्ट्रॉन फ्लो थांबवतात, इंटरफेअर करतात आपल्या ह्या चेन मध्ये. मग इथं बार्बिटॉल किंवा रेटिनॉल म्हटलेलं आहे. हे जर 2 केमिकल असतील, आपण एक्सपेरिमेंट करताना सगळे केमिकल्स ह्यात जी सांगतोय आपण ती काही एकदम एकाच वेळेस वापरायचे नाहीयेत, एक एक घेऊन स्टडी करायचे. मग रेटिनॉल फक्त घेतलं तर चेन कुठं स्टॉप होते, कॉम्प्लेक्स 1 टू कोएन्झाईम Q. मग एटीपी तयार व्हायला थांबणार आहे का? नाही, एटीपी तयार होतात, कारण आपल्याकडे कॉम्प्लेक्स 2 कडून इलेक्ट्रॉन कोएन्झाईम Q ला पाठवले जातील आणि पुढे प्रोसेस सुरू राहील. मग हा काउंट सायंटिस्टनी काढलेला आहे की किती इलेक्ट्रॉन मोटिव्ह फोर्स, म्हणजे प्रोटॉन मोटिव्ह फोर्स किती तयार झालेला आहे, किती एटीपी मॉलिक्युल्स तयार होतात जर एखादा इनहिबिटर वापरला तर. ओके, आणि मग त्याप्रमाणे त्या इनहिबिटरची साईट, म्हणजे इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन कुठल्या पॉइंटला ब्लॉक होतोय ही साईट पण शोधून काढलेली आहे. ओके, दिस इज फर्स्ट साईट. त्याच्यानंतर ही दुसरी साईट आहे की ज्यामध्ये अँटीमायसिन A किंवा काही वेळेस प्रोटामाइन सल्फेट सारखे मॉलिक्युल्स वगैरे पण आहेत, ते इकडे आहेत. ऍक्च्युली इथं अँटीमायसिन A आहे. कॉम्प्लेक्स 3 चा इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन स्टॉप करण्यासाठी अँटीमायसिन A यूज केला जातो, एक्सपेरिमेंटली हे प्रूव्ह झालेलं आहे. त्याच्यानंतर प्रोटामाइन सल्फेट जो म्हटलेला आहे तो सायटोक्रोम C टू कॉम्प्लेक्स 4, हा सायटोक्रोम C टू कॉम्प्लेक्स 4 कडे जाणारा इलेक्ट्रॉन फ्लो थांबेल. ओके, मी तर हा पेन पण घेऊन दाखवते. हा इथं हा पहिला पॉइंट सापडला आपल्याला इलेक्ट्रॉन फ्लो स्टॉप होण्याचा. हा अँटीमायसिन A इथं आहे, कॉम्प्लेक्स 3 मध्ये इलेक्ट्रॉन फ्लो स्टॉप केला जाईल. प्रोटामाइन सल्फेट मध्ये आहे तो सायटोक्रोम C टू कॉम्प्लेक्स 4,
इकडे इथं रिॲक्शन स्टॉप होते आणि त्याच्यानंतर कॉम्प्लेक्स 4 मध्ये कॉम्प्लेक्स 4 टू ऑक्सिजन हा जो इलेक्ट्रॉन फ्लो आहे हा थांबवण्यासाठी H2S गॅस, कार्बन मोनॉक्साईड किंवा सायनाइड सारखे जे मॉलिक्युल्स आहेत हे कॉम्प्लेक्स 4 टू ऑक्सिजनला इलेक्ट्रॉन फ्लो स्टॉप करतात. ओके, तसंच आपण कॉम्प्लेक्स 2 बघितलं, म्हणजे ही आपण कॉम्प्लेक्स 1 पासून सुरू होणारी चेन बघितली होती. आणि तसंच कॉम्प्लेक्स 2 मध्ये जर बघितलं आपण तर मॅलोनेट जो आहे नॅचरल इनिबिटर आहे हा मॅलोनेट स्टॉप्स दी इलेक्ट्रॉन फ्लो टू दी कॉम्प्लेक्स सेकंड. ओके, म्हणजे हा जो स्टडी आहे हा खूप महत्वाचा आहे. म्हणजे याच्यामुळे आपल्याला काय समजलं, इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन कशी आहे, कोण कॅरियर्स आहेत, कुठे इलेक्ट्रॉन फ्लो स्टॉप होतोय, इलेक्ट्रॉन स्टॉप झाल्यानंतर प्रोटॉन मोटिव्ह फोर्स तयार होत नाही, ही लिंक किंवा हे सगळं रिलेशन आपल्याला हे एक्सपेरिमेंट्स मधून मिळालेलं आहे. त्यामुळे इलेक्ट्रॉन इनिबिटर स्टडी हा फार महत्वाचा आहे, लक्षात घ्या. त्याच्यानंतर पुढच्या स्लाइडला म्हणजे आपण इथे वरती बघितलं होतं मगाशी. हा, इथं काय केलेलं आहे, कॉम्प्लेक्स 1 अमायटल म्हटलेलं आहे. ऍक्च्युली ते मगाशी एक नाव होतं ना आपलं, हा ॲमोबार्बिटल, त्यालाच अमायटल पण म्हणतात. किंवा काही वेळेस काही अदर मॉलिक्युल्स पण आहेत इकडं. पायरिसिडिन आहे की जो कॉम्प्लेक्स क्यू बरोबर इलेक्ट्रॉन फ्लो थांबवेल. अझाइड मॉलिक्युल्स आहेत, सायनाइड, अझाइड, कार्बन मोनॉक्साईड सारखे मॉलिक्युल्स की जे कॉम्प्लेक्स 4 ला इनिबिट करतायत. म्हणजे हे वेगवेगळ्या कॉम्प्लेक्सच्या ठिकाणी वेगवेगळ्या इनिबिटरचा इफेक्ट होतो, हे लक्षात येतं इथून. त्याच आपण इथं एक एक्झाम्पल वाईज टेबल तयार केलेला आहे हा, आणि ही इथं डायग्रॅमॅटिक रिप्रेझेंटेशन दाखवलेलं आहे. आणि असंच अजून एक कन्सेप्ट येते, जसा इनिबिटर कन्सेप्ट येतो तसंच अनकपलर कन्सेप्ट येते, अनकपलर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन. हा इनिबिटर स्टडी कुठपर्यंत आहे, फक्त आणि फक्त इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन पर्यंत आहे. मग अनकपलर म्हणजे काय, तर आपल्याला जो एटीपी तयार होणार आहे पुढे, ऍक्च्युली इथं पुढे दाखव, ही डायग्राम पाहिजे मला. हा, ही जी रिलेशन लिंक आहे इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन, ओके, ही जी इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन आणि हा एटीपी सिंथेसिस, ह्या दोघांच्या मध्ये जी लिंक आहे, ह्या दोन्ही मेकॅनिझम, म्हणजे हे पुढचं जे एटीपी सिंथेसिस होण्याचं मेकॅनिझम आहे हे लिंक्ड मेकॅनिझम आहे. ओके, हे जे लिंक मेकॅनिझम आहे हे प्रूव्ह करण्यासाठी म्हणा किंवा हे डिस्टर्ब जर करायचं असेल तर मग अनकपलर वापरायचे. ओके, अनकपलिंग एजंट इज द मॉलिक्यूल that disturb the oxidative phosphorylation, especially in prokaryotes, mitochondria, okay, or even though photophosphorylation reactions are also found in plants, especially chloroplast or cyanobacteria. At that site, the same uncoupler molecules are responsible for the to stop the ATP synthesis. म्हणजे एटीपी तयार होणार नाही. कदाचित इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन होईल, तिथं काही प्रॉब्लेम नाहीत आपल्याला, पण अनकपलर असेल तर पुढं फोटोफॉस्फोरायलेशन होणार नाही किंवा ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरायलेशन होणार नाही. म्हणजे जे प्रोटॉन मोटिव्ह फोर्स तयार होणार आहे हा एनर्जी प्रोडक्शनसाठी वापरला जात नाही. ओके, आणि मग याचा रिझल्ट काय होतोय, एटीपी तयार होत नाही. देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन दिस केस. ओके, तर ह्याचे काही एक्झाम्पल्स आहेत बघा, ही 2,4 डायनायट्रोफेनॉल, 2,5 डायनायट्रोफेनॉल, अझाइड, बायगोनाइड्स, ओके, सायक्लोमायसिन सारखे वगैरे हे काही मॉलिक्युल्स आहेत की हे अनकपलर्स म्हणून ऍक्ट होतात. आणि मी इथं तुम्हाला अनकपलरसाठी एक व्हिडिओ दाखवते, हा खूप सुंदर व्हिडिओ आहे, तर लगेच तुम्हाला कन्सेप्ट समजून जाईल. कसा मिळवेल टोनी काजूवर काबू? Facebook. Hi, in this video, I'll talk about हा व्हिडिओ तुम्हाला आवाज आता ऐकू आला होता का सांगायचा? मी फुल स्क्रीन करणार आहे. येस, व्हिडिओ रन झालाय का तुमच्यासाठी?
Yes, ma'am. Oh, ma'am. Okay, I start this video. Coupling of electron transport chain and oxidative phosphorylation. Now we know that uncoupling literally means taking things apart or uncouple things. So let's look at, in context of electron transport chain and oxidative phosphorylation, what does uncoupling means and who does this? So we know electron transport chain is coupled with ATP production because electron transport chain creates a gradient of hydrogen. Now in electron transport chain, NADH and FADH are oxidized and the electrons are transferred in a subsequent step via several complexes. Ultimately, it is used to reduce oxygen to produce water. But coupled with this process, there is proton pumping into the mitochondrial intermembrane space. And that's why the amount of proton increases in the intermembrane space, while inside of the mitochondrial matrix, the number of proton is less. That creates a proton gradient. Using this proton gradient, the ATP synthase complex forms ATP. So we can understand electron transport chain and ATP generation mechanism are interlinked with each other, intertwined with each other, and dependent on each other. So imagine, under any circumstances, they are separated from each other would be uncoupling. Now, there are clearly two phases of this ATP generation. One is the electron transport chain, which could be compared to a fuel combustion unit in an electrical plant, and the mitochondrial ATP generating ATPase synthase complex, which is a power generator. So both has different function, but without one, other cannot function. Now the ATP generation is totally dependent upon the gradient of protons. If the gradient of proton is somehow dissipated, ATP won't be generated. It turns out there are compounds known as uncoupling agents or uncouplers who can literally break the link between these two processes. That means they can tear apart electron transport from the ATP production. Under that circumstances, what happens is there are certain uncouplers such as इकडे दाखवलेलं आहे बघा एक अनकपलर मॉलिक्यूल 2,4 डायनायट्रोफिनॉल किंवा 2,4 DNP त्या रिजन मध्ये दाखवलेलं आहे बघा इकडे माझा माउस ज्या रिजन मध्ये मूव्ह होतोय तिकडे 2,4 DNP, which allows hydrogen to get inside the mitochondrial matrix indirectly or via diffusion, which facilitate the proton to enter the mitochondrial matrix. As a result, what happens is the other pathway by which hydrogen goes via ATP synthase complex, and that proton motive force is used to generate ATP is ultimately shut off. So ATP synthase complex get inactivated. It's like a leak in the system or like a shunting activity inactivated. It's like a leak in the system is ultimately is the other. मी इथे व्हिडिओ स्टॉप करते आणि जस्ट एक फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड मध्येच तुम्हाला सांगते कन्सेप्ट काय होते. नॉर्मली एटीपी तयार करायचं असेल तर आपल्याला प्रोटॉन्स या बाजूने येणार आहेत एटीपीएज एन्झाईमच्या थ्रू किंवा एटीपी सिंथेसच्या एन्झाईम थ्रू जर आले प्रोटॉन्स तर एटीपी तयार होणार. पण इकडे जर प्रोटॉन्स आले नाहीत आणि हा जो 2,4 DNP मॉलिक्यूल आहे हा काय करतोय, हे जे प्रोटॉन्स आहेत हा इकडे मेम्ब्रेन्स मधून मॅट्रिक्स साईडला रिलीज करतोय. म्हणजे ऍज लाईक अ पंप हा डीएनपी काय करतोय, इकडून प्रोटॉन्स घेणार आहे आणि इकडे पाठवणार आहे. एनर्जी तयार होणार नाही. आणि जर कंटिन्यू आपल्याला इथं प्रोटॉन बॅक जर येत राहिले तर आपल्याला प्रोटॉन मोटिव्ह फोर्स मिळणार नाही आणि त्याच्यामुळे इकडे एटीपी तयार होणार नाही. अनकपलरचा हा एवढाच रोल आहे. ओके, जे नॅचरली जेव्हा एटीपी सिंथेसिसला आपल्याला कंट्रोल करायचंय तेव्हा सुद्धा सेम मेकॅनिझम फॉलो केलं जातं किंवा काही मेडिकल सायन्समध्ये किंवा काही कंडिशन मध्ये आपल्याला अनकपलरचा यूज करावा लागतो किंवा काही केमिकल्स आहेत की आपल्याला एटीपी पाहिजे पण अनकपलर्स आल्यामुळे त्या ठिकाणी एटीपी तयार होत नाही. ओके,
म्हणजे हे पॉइंट्स आता तुमच्या एक्झामच्या दृष्टीने काही महत्वाचे आहेत म्हणून इथे तुम्हाला इथे एक्सप्लेन केलेले आहेत आपण. म्हणजे ओव्हरऑल तुम्हाला इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन म्हणजे काय सांगायचं आहे, त्यातले कॅरियर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन म्हणजे काय येतात ते सांगतोय आपण. त्याच्यानंतर कॅरियर्स म्हणजे सायटोक्रोम सी, एफईएस सेंटर्स, एफएमएन वगैरे हे जे आहेत ते. ओके, मग किमोस्मोटिक मॉडेल म्हणजे काय तेही आपण इथं ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरायलेशन लिंक बघतोय. त्याच्यानंतर त्याचं इनिबिटर स्टडी आणि अनकपलर स्टडी, जेवढा इथं शॉर्ट मध्ये सांगितलेलं आहे तेवढा सफिशियंट आहे तुमच्या लेवलला आता. ओके, सो दिस इज द इन्फॉर्मेशन अबाउट yes I want to make a small change here. ओके, तर ही पीपीटी तुम्हाला शेअर केली का विचारायची होती पाटील मॅडमनी. नसेल तर मग मी तुमच्या गुगल क्लासरूम लिंक वरती शेअर करते. हॅलो, तुम्हाला झेड स्कीम एक सांगायची आहे. फोटोसिंथेसिस मध्ये झेड स्कीम म्हणजे काय आहे. ओके,